Next topic is the last topic of this chapter, optic fiber sensors. Okay, this is the very important another important application of optic fiber. Okay, optic fiber sensors are mainly classified into two. Okay, there are so many classification. Mainly it is classified into two. First one is intensity modulated sensors. Second one is phase modulated sensors. Okay, intensity modulated sensor again classified into mainly two. First one is pressure sensor. Okay, actually the sensors are using to detect to measure the physical quantity like temperature, pressure, electric current, displacement, etc. These sensors are very sensitive to this type of quantities: pressure, temperature, displacement, or electric current, etc. So we are in this device we are sensing these type of quantities. Okay, so it is classified into intensity modulated sensor, phase modulated sensors. Intensity modulated sensor again classified into pressure sensor. Okay, pressure sensor coming under intensity modulated sensor. It is based on the intensity change of the light using in the optical fiber. Okay, how we can give a explanation to working of pressure sensor. Okay, now these are two parallel plates, P and Q. Okay, between these two we are placed a optical fiber. Optical fiber. Then if we are providing a light from this side through optical fiber, if there is no pressure here, the light will pass through without any type of difficulty, and it will reach in the output. If you are placing a detector here, the intensity of light which is given here and which is detected here, both are very equal. So there is no pressure change there. If suppose there is a device, okay, P and Q. If you are applying some pressure to P and Q, okay, P and Q with pressure applying, it will cause a micro bending in the optic fiber. Optic fiber micro bending in karanamavu. Okay, bending സംഭവിക്കും. When it happen, if you are providing a light here, some light, the energy loss will happen by touching on the micro bending. Micro bending തട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ചെറുതായിട്ട് സംഭവിക്കും. സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട്. ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്ത അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ മൈക്രോ ബെൻഡിങ് കാരണം കുറച്ച് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇഫ് യു ആർ calculating the loss intensity, we can calculate how much pressure is given here. Okay, this type of ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുമുള്ള വേരിയേഷൻ നോക്കിയിട്ട് എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് pressure sensor. Second one is liquid level sensor. Okay, liquid level sensor we are providing the liquid level. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ വീട്ടിൽ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ, we are providing right angled isosceles prism. Isosceles prism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പാണ് isosceles prism.
Okay, isosceles prism. We are providing an optical fiber here, or optical fiber here. This is input, this is output. Okay, then we are providing a laser light or light through optic fiber. This light will pass through the optic fiber and reach this side of the prism. It will undergo total internal reflection. Here again, from here again it will undergo total internal reflection, and this will pass through the output optical fiber. Okay, so intensity ഇവിടെ കൊടുത്ത അതേ intensity ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക. Okay, if suppose water level is here. Okay, then water level കൂടി വരികയാണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഈ ലെവൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. നേരത്തെ ഇത് ഗ്ലാസും ഇവിടെ എയറും ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ, ഇത് ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും ഇവിടെ വാട്ടർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഡെൻസർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നേരത്തെ എയർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വാട്ടർ വന്നു ഈ ലെവലിൽ. വാട്ടർ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീഡിയം എയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോസ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമാവും. അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ഈ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എന്ത് വരില്ല, ലൈറ്റ് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ ഇന്ന ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ സെൻസർ. നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഫേസ്. ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ഇൻറ്റൻസിറ്റി മോഡുലേറ്റഡ് സെൻസറാണ്. അതിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫേസ് മോഡുലേറ്റഡ് സെൻസർ. ഫേസ് നോക്കിയിട്ട്, ഫേസിനെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഫേസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഫേസാണ്. ജൈറോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ജൈറോസ്കോപ്പ്. അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറാണ്. ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവും ഒരു സെൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ബീം സ്പ്ലിറ്ററും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബീം സ്പ്ലിറ്ററും സെൻസറും രണ്ടും ചേർത്ത സാധനമാണിത്. ബീം സ്പ്ലിറ്ററിന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊരു ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരു ലൈറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ലൈറ്റിനെ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കും. സോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കറങ്ങും, 2πr കറങ്ങും. കാരണം r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, r 2πr അല്ലേ ഇതിന് ചുറ്റളവ് വരിക, 2πr രണ്ട് സൈഡും കറങ്ങും. സപ്പോസ് ഈ ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തട്ടി ലൈറ്റ് വന്ന സാധനത്ത് തട്ടിയതിന് ശേഷം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ, ഇവിടെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി, ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഏതാണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടുന്ന് ഇത് കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഇവിടെ എത്തും. ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സാധനം ഇവിടെ പോയി തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ റേയിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ആറാണ്, ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ, നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തീറ്റയാണ്, എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, തീറ്റ ആറിന് എഴുതി കൂടെ. ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്, ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റേൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് 2πr ആയിരുന്നു, അതിന് ഇത്ര കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ആറാണ് ഈ വാല്യൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2πr മൈനസ് തീറ്റ ആർ എന്ന് വരും. അടുത്ത റേയിലോ, ഈ റേയിലാണെങ്കിലോ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 2πr ആയി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായി, 2πr പ്ലസ് തീറ്റ ആർ.
കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാൻ നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 റേ കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ലോങ്ങസ്റ്റ് റേ മൈനസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റേ കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ 2πr പ്ലസ് θr മൈനസ് 2πr മൈനസ് θr. ഈ മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആവും. ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ 2πr 2πr ക്യാൻസലായി പോവും. ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് 2θr ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 2θr ആയിരിക്കും അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു 2π/λ ഇൻറ്റു എക്സ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് 2θr. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈ ഈക്വൽ ടു 2π/λ ഇൻറ്റു എക്സിന് വരും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 2θr ആണ്, 2θr. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് തീറ്റ അല്ലേ കാണേണ്ടത്? തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 5λ/4πr ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തൂടെ? ലാംഡ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, പൈ 3.14, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ്, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫേസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കണ്ടുകൂടെ? ഈ റൊട്ടേഷൻ കണ്ടുകൂടെ നമുക്ക്? അതാണ് ഫേസ് മോഡുലേറ്റർ. ഈ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് മോഡുലേറ്റർ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് optical fiber. Hope you understand. If you have any difficulty, you please inform me. Otherwise, you please give a miss call, code for me. I will ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.